हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि जुलाई 1 रु बदलिब एही 5 गोटी नियम। रोषेई घर ठारू नहीं बैंक खाता पर्यंत हेब बड़ परिवर्तन। शेष होबाकू जाउछि जून मास आ मात्र 3 दिन बाकी। एहापर जुलाई 1 तारिख रु सारा देश में 5टी बड़ परिवर्तन देखादेब, जहाँकि सीधा सड़क आपणकर बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन उपरे प्रभाव पकाइब। एथिरे एलपीजी सिलिंडर दर ठारू आरंभ करी क्रेडिट कार्ड नियम सामिल रही। प्रथमटी हेउछि एलपीजी सिलिंडर दर। तेल कंपानी गुड़िक प्रति मासर आरंभ में एलपीजी सिलिंडर दर में संशोधन आनी थांती। तेबे जुलाई 1 तारिख 2024 रे सकाळ 6टारू एही परिवर्तन देखादेब। तेबे गत किछि दिन मध्यरे 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलिंडर दर में अनेक थर परिवर्तन देखा देछि, किंतु घरोई गैस सिलिंडर दर दीर्घ दिन धरी स्थिर रहिछि। द्वितीयटी हेउछि एटीएफ और सीएनजी पीएनजी दर। प्रति मासर 1 तारिख में केवल एलपीजी सिलिंडर में परिवर्तन हुए नहीं, तेल कंपानी गुड़िक विमान इंधन अर्थात एयर टर्बाइन फ्यूएल बा एटीएफ सीएनजी पीएनजी दाम रे मध्य संशोधन करिथांती। तेबे एटीएफ दर ह्रास हेले विमान यात्री मानकू सामान्य आश्वस्ति मिलबा बेले सीएनजी दर ह्रास हेले चालक मानकर खर्च मध्य कम हेबो। तृतीयटी हेउछि क्रेडिट कार्ड नियम। जुलाई 1 तारिख 2024 आरंभ क्रेडिट कार्ड रे पेमेंट सहित जड़ित बड़ परिवर्तन लागू हेबाकू जाउछि। पेमेंट प्लेटफॉर्म रे बिल पेमेंट रे किछि चिंता देखा देई पारे। एही प्लेटफॉर्म रे क्रेड, फोन पे, बिल डेस्क भली फिनटेक सामिल रहिछि। आरबीआई रो नुआ नियम अनुसार जुलाई 1 तारिख समस्त क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम अर्थात बीबीपीएस माध्यम रे करा जिवो। चतुर्थटी हेउछि सिम कार्ड नियम। ट्राई पक्षर सुरक्षा को ध्यान रखी नियम रे परिवर्तन करा जायछि। जुलाई 1 तारिख 2024 ठारू लागू करा जिवो। ट्राई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम रे परिवर्तन करबाकू निष्पत्ति नैछि। सिम स्वाप फ्रॉड रक्षा पाइबा पई ट्राई पक्षर एही नियम लागू करा जायछि। पूर्वरु सिम कार्ड चोरी हेले किंबा नष्ट होई गले स्टोर रु ग्राहक मानकू तुरंत सिम कार्ड मिली जाउथिला, किंतु नुआ नियम लागि आपणकू किछि दिन अपेक्षा करबाकू पड़िबो। नुआ सिम कार्ड पाइबाकू हेले ग्राहकंकू 7 दिन अपेक्षा करबाकू पड़िबो। पंचमटी हेउछि पंजाब नेशनल बैंक बा पीएनबी रे परिवर्तन। पंजाब नेशनल बैंक रो ग्राहक मानकर पई मध्य आसीछि बड़ परिवर्तन। जदि आपणकर पीएनबी अकाउंट रहिछि तबे आपण याकू वर्ष वर्ष धरी व्यवहार करूनांती, तबे यह जुलाई 1 तारिख 2024 रु बंद होई जिवो। जेउ पीएनबी अकाउंट रे गत 3 वर्ष धरी कोनोसी ट्रांजैक्शन होई नाही एवं एही अकाउंट गुड़िक बैलेंस शून्य रहितिबो, तबे अकाउंट गुड़िक जून 30 तारिख मध्यरे बैंक शाखा को जाई केवाईसी करिनियंतु बोली बैंक द्वारा सोशल मीडिया रे एने बारंबार सतर्क कर जाउछि। नचेत जुलाई 1 तारिख ठारू एही अकाउंट गुड़िक बंद होई पारे। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला जरूरी सूचना। जुलाई 2 तारिख रे दियाजिबो मैट्रिक प्रमाणपत्र। संशोधन पई मिलिबो 10 दिनर अवधि। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आसंता जुलाई 2 तारिख एवं 3 तारिख रे 10वीं श्रेणी मैट्रिक प्रमाणपत्र प्रदान करा जिवो। एथिपई सबु जिल्लार सदर महकुमा रे वितरण केन्द्र खोला जाइछि। विद्यालयर मुख्य तथा प्रधान शिक्षक माने आवश्यक तथ्य देई कृति विद्यार्थी मानकर प्रमाणपत्र नहीं पारिबे। राज्यर प्रति स्कूल रे आसंता जुलाई 9 तारिख दिन छात्र छात्री मानकू सेमानकर प्रमाणपत्र दिया जिवो। जदि एही प्रमाणपत्र रे कोनोसी त्रुटि रहितिबो ताहाकू बोर्ड रो कटक स्थित मुख्य कार्यालय रे संशोधन करा जाई परिबो। एथि निमंते बोर्ड पक्षरु 10 दिन अधिक दिया जाइछि। जुलाई 12 तारिख रु 22 तारिख पर्यंत एही संशोधन प्रक्रिया हेबाकू रहितबा बेले मुख्य कार्यालय रे प्रमाणपत्र मुद्रण पई निर्धारित देय देई संशोधन करि परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी ट्राफिक नियम उल्लंघन कले जोरिमाना देबा सहित थाना रे अमानिया पड़िबे ट्राफिक नियम। ट्राफिक नियम भंग कले उल्लंघनकारी को जोरिमाना रे दंडित करा जाउछि। एपरिकी कोर्ट रु जबत गाड़ी मुकुळाइबाकू निर्देश रहिछि। एहा परे भी परिस्थिति रे कोनोसी सुधार आसुनाही। दिनकू दिन ट्राफिक नियम उल्लंघन घटना वृद्धि पाउछि। तबे समयर मूल्य आगरे अर्थर मूल्य कम बोली हृदबोध करी उल्लंघनकारी माने जोरिमाना देई खसी जिबाकू सुविधा बाट भाबरे धरि नेउछन्ते।
ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର। ତେଣୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ରୋକିବାକୁ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ। ଜାଲ ସିମ୍ କାର୍ଡ କାରବାରରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ଏବେ ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ନେଇପାରିବେ ଉପଭୋକ୍ତା। ଜାଲ ସିମ୍ କାର୍ଡ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। 26 ଜୁନ୍ରୁ ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ଆଇନ 2023 ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଆଇନ କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ ସେବା ନେଟୱାର୍କର ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମେସେଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 9ଟି ସିମ୍ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ 52 ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 19 ଜୁନ୍ରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ 141 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 12,756 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ଲାଡାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଆଖି ବୁଜିଲା ନାଲି ବାଘୁଣୀ ସାରା। 26କୁ ଖସିଲା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ଆଖି ବୁଜିଲା ନାଲି ବାଘୁଣୀ ସାରା। 2009 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସାରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ବାଘୁଣୀକୁ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସାରାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାଘ ସଫାରିରେ 33 ନମ୍ବର ଚାମ୍ବରରେ ରହୁଥିବା 19 ବର୍ଷର ବାଘୁଣୀ ସାରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ 79,000 ପାର କଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନିଫ୍ଟି। ନିରନ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 79,000 ପାର କରି ଐତିହାସିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଏସ୍ଇ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 23,974.70 ପଏଣ୍ଟ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 53,180.75ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେୟାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଏସ୍ଇ ପୁଞ୍ଜି କବଜର 437.80 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାର 84.42 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 0.11% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସେନ୍ସେକ୍ସ 78,758.67 ସ୍ତରରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ରୋହିତ ବାହିନୀ। ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଗୁଏନାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ରହିଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାରତ। ତେବେ 2022ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। 2022ରେ ପେସ୍ ବୋଲିଂ ସହାୟକ ପରିବେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଧୀମା ପିଚ୍ ଭାରତକୁ ସୁହାଇବ। ସେହିପରି ଭାରତ ନିକଟରେ 3 ସ୍ପିନର ରହିଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏୟାରଟେଲ କିଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି 2 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକ୍ରିରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସରକାର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିକ୍ରିରୁ 96,238 କୋଟି ଟଙ୍କା
ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ଅନୁମାନ ଠାରୁ 12% କମ୍ ରହିଛି। ମୋଟ 11,340 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିଲାମି ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଲାମିରେ ମୋଟ 141.4 ମେଗାହର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବଳକା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇନି ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ତେବେ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ 6,857 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 97 ମେଗାହର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କିଣିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ 974 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 14.4 ମେଗାହର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କିଣିଛି। ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ 3,510 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 30 ମେଗାହର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କିଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ହେବ ଜନଶୁଣାଣି, ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ହେବ ଜନଶୁଣାଣି, ସବୁ ବିଭାଗର ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ ଜନଶୁଣାଣି ରେକର୍ଡ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।